Okay, good morning. Last lecture, the derivation for EFIN means Fermi level for intrinsic type of semiconductors. Okay, this article is completed. This derivation is based on the three assumptions. What is assumption number one? Any one. It is completed for last lecture. What is assumption number one? The width of valence band and conduction band are small as compared to the forbidden band. The width of valence band and conduction band are small as compared to the width of forbidden band. What is assumption number two? As bandwidths are small, all levels in the band have the same energy. The levels in conduction band have energy EC and the levels in the valence band have energy EV. Okay, as bandwidths are small, all levels in the band have the same energy. The levels in conduction band have energy EC and the levels in valence band have energy EV. What is assumption number three? At 0 Kelvin, the solid is like an insulator. Okay, at 0 Kelvin, this solid is like an insulator. Okay, and now what is last equation? EF is equal to EF is equal to EC plus EV divided by 2. okay, EF is equal to EC plus EV upon 2. Okay, this is the last equation. Take assignment questions first and then we'll start remaining article. Assignment questions on this unit number 1. Okay, from this unit number 1, only last article is remaining, that is Hall effect. Before that, write the assignment questions. Question number 1, write it. With energy band diagram, with energy band diagram, with energy band diagram, explain classification of solids. With energy band diagram, explain classification of solids. याचा आन्सर आहे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स मध्ये इन्सुलेटर सेमीकंडक्टर कंडक्टर्स डिटेल लिहायचे आपल्याला. विथ एनर्जी बँड डायग्राम एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. एट क्वेश्चन नंबर 2, define Fermi level, define Fermi level, define Fermi level, state, define Fermi level, state Fermi direct probability distribution function, state Fermi direct probability distribution function, define Fermi level, state Fermi direct probability distribution function. Question number 3, show the position of Fermi level, show the position of Fermi level, show the position of Fermi level for intrinsic, comma n type and p type semiconductors. Show the position of Fermi level for intrinsic, comma n type and p type semiconductors. This is question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 चा आन्सर म्हणजे ह्या तिन्ही फिगर आहेत. नेक्स्ट, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन. क्वेश्चन नंबर 4. 4च आहे ना? हॅलो, Yes, sir. okay, explain effect of impurity concentration, explain effect of impurity concentration on Fermi level, explain effect of impurity concentration on Fermi level, first p type and second n type, first p type and second n type. हे आन्सर असेल त्याचं. एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऑन फर्मी लेवल, फर्स्ट फॉर पी टाइप and second for n type. Next question number 5, write it.
show that Fermi level in an intrinsic semiconductors lies halfway between lies halfway valence band and conduction band. Show that Fermi level in an intrinsic semiconductor lies halfway between valence band and conduction band. Last question number 6. What is Hall effect? Derive the relation for what is Hall effect? Derive the relation for Hall voltage and Hall coefficient. Derive the relation for Hall voltage and Hall coefficient. What is Hall effect? Derive the relation for Hall voltage and Hall coefficient. ओके, झाले का सगळे क्वेश्चन्स? सर पहिला क्वेश्चन आपल्याला सांगता का? पहिला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स वर आहे. विथ एनर्जी बँड डायग्राम एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. क्वेश्चन नंबर 1 विथ एनर्जी बँड डायग्राम एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. सर रेग्युलर वही मध्ये लिहायचेत नाही आपल्या लिहा, रेग्युलर वहीमध्ये लिहा किंवा कसं पण लिहा, फक्त त्याचे सबमिशन करताना त्याचे फोटो काढायचे, त्याचं एक PDF बनवायचं काय, आणि मी एक गुगल फॉर्म सेंड करतो, त्या गुगल फॉर्मला ते अटॅच करून PDF अटॅच करून सेंड करायचं. लक्षात, तिकडे व्हॉट्सअपला वगैरे पाठवत बसला तर व्हॉट्सअप मला एवढं सगळ्यांचं बघणं शक्य नाहीये. सर 6th क्वेश्चन सांगता का? क्वेश्चन नंबर 6. व्हॉट इज हॉल इफेक्ट सांगितलंय ना. क्वेश्चन नंबर 6 काय सांगितलंय? व्हॉट इज हॉल इफेक्ट? हां सर. हा क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज हॉल इफेक्ट? डिराइव द रिलेशन फॉर हॉल व्होल्टेज अँड हॉल कोइफिशियंट. लिहिला? हॉल व्होल्टेज अँड हॉल कोइफिशियंट. Yes. Okay, now we'll complete this last article is the Hall effect. Before that, दोन And the 4th question, can you explain? असून एकदा कोणतरी वाचतं का तुमच्यापैकी एक जण? चौथा क्वेश्चन काय आहे? हॅलो. Explain effect of impurity concentration on Fermi level, N type and P type. ठीक आहे. ओके, नाउ विल स्टार्ट इट. सबमिट करायचे. एक आज कुठला वार आहे? शनिवार आहे. एक किती दिवस? 4 दिवस की आजपासून रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार पर्यंत द्या. ठीक आहे सर रेग्युलर नोटबुक मध्येच लिहायचंय का? रेग्युलर नोटबुक मध्ये लिहा किंवा पेजेसवर लिहा. मला काय पाहिजे, त्यांचा फोटो काढायचा, PDF करायची, एक PDF मला गुगल फॉर्म मी अटॅच करतो आणि त्याच्यावर रोल नंबर टाकून व्यवस्थित पाठवून द्यायची PDF मला. ओके सर. ठीक आहे. येस सर. ओके, हॉल इफेक्ट. बिफोर दॅट हॉल इफेक्ट 2 गोष्टी आपण बघायचं ठरवलं होतं डायरेक्ट हॉल इफेक्ट घेण्याच्या आधी. पहिली कुठली सांगितली मी काल? 2 things are there. पहिले एक डेरिवेशन आपण काल कंप्लीट केलं, तर राहिलेलं आज करायचं आपल्याला. पहिले सांगा काय सांगितलं तुम्ही? फर्स्ट वन, F is equal to Q into VB. okay, means charge carriers, they are moving with velocity v in this direction. या दिशेने सगळे चार्ज कॅरियर्स चालले. समजा Q बी द चार्ज ऑफ दिस चार्ज कॅरियर्स. हे सगळे चार्ज कॅरियर्स आहेत, त्यांचा प्रत्येकाचा चार्ज Q आहे. ती ह्या वेलॉसिटीनं चाललेत, VD वेलॉसिटीनं चाललेत. आपण B अप्लाय करतोय मॅग्नेटिक फील्ड ह्या दिशेने. B इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन. आणि B ची आणि वेलॉसिटीज मधला अँगल किती आहे? थीटा आहे.
जी लॉरेन्स फोर्स तयार होणार आहे, फोर्स त्याला म्हणतो आपण फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड. हे जे आहे लॉरेन्स फोर्स, फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू FL इज इक्वल टू काय आलं, हां, Q विथ द चार्ज V बार क्रॉस P बार और VD क्रॉस P बार. मीन्स FL इज इक्वल टू काय येणार आहे, हॅलो, Q VD इंटू B इंटू हां Sin theta. इंटू साइन थीटा. नंतर हा जो थीटा आहे, समजा VD ही एक्स ॲक्सिस नसेल, चार्ज कॅरियर सगळे एक्स दिशेने चालले असेल आणि मॅग्नेटिक फील्ड आपण वाय दिशेने टाकला असेल, सर झेडनं टाकलेला आहे, झेड ॲक्सिसला, तर हा अँगल किती असणार आहे एक्स आणि झेड ॲक्सिस मधला, 90. 90. म्हणजे फोर्स ड्यू 90 टू degree. ओके, फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड किती येणार, क्यू VB. VD म्हणजे व्हेलॉसिटी आली VDB. इंटू P हे येणार. एक गोष्ट आपण बघितली, हे इक्वेशन आपण नंतर डायरेक्ट वापरणार आहोत. फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू Q VD इंटू P. ओके. आणि दुसरं इक्वेशन एक मी सांगितलं होतं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्डसाठी आपण काय करतात, ओके, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एक कंडक्टर इज टेकन, दिस इज द कंडक्टर एज ऑन दॅट. एक कंडक्टर घेतला आपण, त्याची लेंथ L आहे, W is the width of this conductor and small t be the thickness of this conductor. Okay. L be the length, हा कंडक्टर आहे, ठीक आहे, ह्याची लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, हे लेंथ आहे, हे W आहे, किंवा ह्याला टोटल एरियाला क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणू आपण, हा A आहे, हा A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. आपल्याला काय अप्लाय करायचं आहे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय करायचं आहे. हा कंडक्टर आहे, कंडक्टरमध्ये चार्ज कॅरियर्स आहेत, इलेक्ट्रॉन्स आहेत, ओके. ही पोटॅन्शियल डिफरन्स इज अप्लायड इन बिटवीन दीज टू. हा एक पॉईंट घेतला, V is potential difference is applied, V is applied, लेनच्या दिशेने अप्लाय केला आहे, V is applied potential difference. हे जे इलेक्ट्रॉन्स आहेत, चार्ज कॅरियर्स कंडक्टरमध्ये, दे आर मूव्हिंग इन दिस डायरेक्शन, बरोबर आहे का, ह्या दिशेने सगळे इलेक्ट्रॉन्स आहेत. That's why current is flowing in the semiconductor. They are attracted towards the electrons. They are attracted towards the which potential? Positive potential. ह्याच्यामुळे हा करंट फ्लो होता है. करंट आपण कशी डेफिनेशन लेतो, करंट I इज इक्वल टू, कोण सांगताय मला, The rate of flow of electrons. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्हणजे I इज इक्वल टू Q बाय T लिहितो आपण. I इज इक्वल टू व्हॉट इज रिटर्न, Q अपॉन, Charge per time. बरोबर आहे का, I इज इक्वल नेट चार्ज Q ट्रान्सपोर्टेड थ्रू द एरिया पर युनिट टाइम, बरोबर आहे का. I मीन्स करंट मीन्स नेट चार्ज Q ट्रान्सपोर्टेड थ्रू द एरिया पर युनिट टाइम, ठीक आहे. Q ची व्हॅल्यू कशी काढणार हो, समजा इलेक्ट्रॉनचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे, ह्याच्यामध्ये N आहे, N बी द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया, L बी द लेंथ, म्हणजे टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती झाले ह्याच्यामध्ये, टोटल इलेक्ट्रॉन्स किती झाले हो, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कोण सांगते मला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, N बी द कॉन्सन्ट्रेशन, नंबर ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर युनिट व्हॅल्यू, ए म्हणजे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए आहे, आणि L बी द लेंथ आहे, म्हणजे टोटल व्हॅल्यूम ह्या कंडक्टरचा व्हॅल्यूम किती झाला, A इंटू L व्हॅल्यूम झाला, आणि N जर कॉन्सन्ट्रेशन असेल तर एकूण इलेक्ट्रॉन्स किती असणार आहेत, हॅलो, N into volume. N इंटू व्हॅल्यूम, म्हणजे N A
into L. बरोबर आहे का? हॅलो, N मीन्स कॉन्सन्ट्रेशन. N म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन आहे, ए म्हणजे एरिया आहे, क्रॉस सेक्शनल एरिया म्हणतो आपण, आणि L म्हणजे लेंथ आहे. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कसे काढले? कॉन्सन्ट्रेशन इंटू व्हॅल्यूम, म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन म्हणजे N बी द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A इंटू L मीन्स व्हॅल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू NA इंटू L. क्यू किती येणार आहे? एका इलेक्ट्रॉनचा चार्ज E आहे, एकूण इलेक्ट्रॉन्स NA इंटू L आहेत. एका इलेक्ट्रॉनचा चार्ज E आहे, एकूण इलेक्ट्रॉन्स किती आहेत? NA इंटू L. म्हणजे टोटल चार्ज किती झाला सांगा मला? ENAN. ओके, लक्षात आलं? टोटल इलेक्ट्रॉन्स एवढे आहेत आणि प्रत्येक इलेक्ट्रॉनचा चार्ज हा ई आहे. हे टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू ENA इंटू L. इथंपर्यंत लक्षात आलंय? हॅलो, ओके. आय विल राईट हिअर ENA इंटू L अपॉन T. L अपॉन T म्हणजे वेलॉसिटी घेतो मी, म्हणजे I इज इक्वल टू काय लिहिणार? I इज इक्वल टू सांगा मला. ई म्हणजे चार्ज, N म्हणजे काय आहे? N म्हणजे काय? N म्हणजे कॉन्सन्ट्रेशन, A म्हणजे Area. क्रॉस सेक्शनल एरिया, L अपॉन टी म्हणजे व्हेलॉसिटी घेतो मी. L अपॉन टी इज द व्हेलॉसिटी किंवा ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटी म्हणून त्याला सफिक्स टी टाकतो. L अपॉन टी म्हणजे VD, म्हणजे I इज इक्वल टू काय आलं? ENA इंटू VD आलं. आता करंट डेन्सिटी J म्हणजे काय असतंय? J इज इक्वल टू I upon, hello, J is equal to I upon A. J is equal to I upon A. Therefore, J is equal to I ची व्हॅल्यू सांगा मला. NEVD. A into VD upon A. A get cancelled. What is remaining? Current density J is equal to NVD. En into VD. En into Vi. J is equal to En into VD. हे जे इक्वेशन आहे मी त्या हॉल इफेक्टमध्ये डायरेक्ट वापरणार आहे. पण हे इक्वेशन कुठून आलं, कसं आलं त्याची विचारणा होऊ नये म्हणून अगोदरच आपण हे इक्वेशन काय केलं आहे? क्लिअर केलेलं आहे. आपल्या लक्षात दोन इक्वेशन मी वापरणार आहे. कुठलं? पॉझिटिव्ह टू मॅग्नेटिक फील्ड. लक्षात घ्या, पहिले इक्वेशन कुठलं? पॉझिटिव्ह टू मॅग्नेटिक फील्ड काय आलं? क्यू इंटू VDB. VD इंटू B. दुसरं J इज इक्वल टू ENVD. तिसरं इक्वेशन फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू F ऑफ EH इज इक्वल टू E इंटू EH आहे, E इंटू EH. फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू EH किंवा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F ऑफ E इज इक्वल टू काय असतंय? F ऑफ E इज इक्वल टू E इंटू E असतं. इलेक्ट्रिक फील्डचं युनिट काय आहे? What is unit of electric field? Tesla. Volt per meter असतं. Unit of electric field is a volt per meter. म्हणजे F of E is equal to मी कसं लिहिणार? F of E is equal to E, कॅपिटल E ची व्हॅल्यू कशी लिहिणार मी? V by L. लक्षात, E ची व्हॅल्यू लिहिली, E ची व्हॅल्यू काय लिहिली? V by L. व्होल्टेज त्याच्यात लेंथ. झालं. दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक. हे पण इक्वेशन आपण डायरेक्ट वापरतो. हे 2-4 इक्वेशन्स आहेत ना, आपल्याला डायरेक्ट वापरायचे असेल. हे असेल, हे असेल, हे असेल किंवा हे असेल. हे जेच युनिट असेल. आलं लक्षात? कॅन आय स्टार्ट नाव? झालं का? Yes, sir. Yes, sir. I will start now. Right, Hall effect title. Okay, Hall effect.
See this figure. Sir, In एक this मिनिट figure, last. L with the this is semiconductor, P type semiconductor घेत आहे आपण. हा P type semiconductor घेत आहे. त्याची L ही लेंथ आहे ह्या P type semiconductor ची. ही लेंथ आहे. L be the length of this P type semiconductor. W त्याची width आहे P type semiconductor ची. लक्षात येते का बघा? W is the width. आणि स्मॉल t आहे काय आहे त्याची? थिकनेस आहे. स्मॉल t is the हॅलो थोडासा रिस्पॉन्स पाहिजे. स्मॉल t विथ द थिकनेस. आणि हा जो आहे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे. म्हणजे ए ची व्हॅल्यू काय आली क्रॉस सेक्शनल एरियाची? W into T. लेंथ जी आहे ह्या सेमीकंडक्टरची लेंथ इज अलॉंग एक्स ॲक्सिस. लेंथ आहे ती एक्स ॲक्सिसला आहे. सेमीकंडक्टर तुम्ही घेतला 3 ॲक्सिस असतात आपल्याला माहित आहे. एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस आणि झेड ॲक्सिस. ही लेंथ जी आहे ती एक्स ॲक्सिसला आहे. लेंथ इज अलॉंग एक्स ॲक्सिस. देन डब्ल्यू जी विड्थ आहे ते आहे वाय ॲक्सिसला. हॅलो, डब्ल्यू कुठल्या दिशेने आहे? वाय ॲक्सिस. आणि थिकनेस टी जी आहे थिकनेस या सेमीकंडक्टरची ही कुठल्या दिशेने आहे? थोडासा कंपास बॉक्स जरी समोर धरला आपल्या त्याची लक्षात येईल. कंपास बॉक्स धरला तुम्ही तर लक्षात येईल असं कंपास बॉक्स. त्याची लेंथ म्हणजे ही लेंथ आली. हे डब्ल्यू इज द विड्थ आली. ही विड्थ छोटी अशी विड्थ. आणि हे हाईट म्हणजे काय झाली याची? ही थिकनेस झाली. थिकनेस झाली. ओके, एल विथ द लेंथ, डब्ल्यू इज द विड्थ, स्मॉल टी विथ थिकनेस. लेंथ इज अलॉंग एक्स ॲक्सिस, width is along y-axis and thickness is along which axis? Z-axis. This is which type of semiconductor is taken? कुठला semiconductor घेतलाय आपण? P-type. P type मध्ये मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स कुठले आहेत? होल्स आहेत का इलेक्ट्रॉन्स आहेत? होल्स आहेत. ओके, इन P type semiconductor मेजॉरिटी चार्ज कॅरियर्स आर दी होल्स. पहिल्यांदा आपण काय करतोय की पोटेन्शियल डिफरन्स V इज अप्लाइड अलॉंग इट्स लेंथ. आपण पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करतोय along the length of this p-type semiconductor. इथून एक पॉइंट घेतला हा आणि हा एक पॉइंट घेतला आपण. ओके, हा पॉइंट कुठला कशाला जोडलाय आपण? पॉझिटिव्ह टर्मिनल. हा पॉइंट कशाला जोडलेला आहे? हॅलो, 2 पॉइंट घेतलेत आपण, दिसते का? हा जो आहे इट इज कनेक्टेड टू Current. पॉझिटिव्ह आणि हा जो आहे इट इज कनेक्टेड टू Negative. पोटेन्शियल डिफरन्स V इज अप्लाय. ही V अप्लाय केल्यामुळे हे होल्स आहेत, त्याचे चार्ज कॅरियर्स कुठले आहेत? होल्स. ते होल्स कुठं अट्रॅक्ट होणार आहेत? कुठल्या दिशेला? निगेटिव्ह. कोणत्या दिशेने मूव्ह होतील होल्स? समजा बी नाही अज्युम करा, बी मॅग्नेटिक फील्ड अजून अप्लाय केलेलं नाही, फक्त आपण पोटेन्शियल डिफरन्स V अप्लाय केलाय. बी होल्स दे आर मुव्हिंग अलॉंग विच ॲक्सिस? Y axis. वाय ॲक्सिसला कसे जातील? इकडे आहे ना, या दिशेने चालले. या दिशेने होल्स चाललेत सगळे. लक्षात येते तुमच्या? होल्स दे आर मुव्हिंग अलॉंग विच ॲक्सिस? एक्स ॲक्सिस न होल्स चालले. बरोबर आहे का मी म्हणतो ते? ह्या पॉईंट पासून आपण एक घेतला पॉझिटिव्ह टर्मिनलला जोडला, ह्या पासून इथून एक पॉईंट घेतला इथं निगेटिव्ह टर्मिनलला जोडला, म्हणजे पोटेन्शियल डिफरन्स V अप्लाय केला अलॉंग द लेंथ ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, P टाईप सेमीकंडक्टर. त्यामुळे हे होल्स आहेत दे आर मुव्हिंग टुवर्ड्स पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे चालले. पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे चालले म्हणजे होल्स कुठल्या दिशेने चाललेत? अलॉंग विच ॲक्सिस? पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ. होल्स आर मुव्हिंग अलॉंग पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस. Due to motion of holes along positive direction of x-axis, current I is flowing along positive direction of x-axis. त्याच्यामुळं या सेमीकंडक्टर मधून करंट पण फ्लो व्हायला चालू झाला आणि ती करंटची दिशा आहे ती पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ x-axis. x-axisच्या दिशेने करंट फ्लो व्हायला. बरोबर आहे, दिस डायरेक्शन ऑफ करंट. पण आपण x-axisनं करंट फ्लो व्हायला लागला असं दाखवून दिलं आहे. करंट I is flowing in this P type semiconductor along positive direction of x-axis. कशामुळे करंट फ्लो व्हायला चालू झाला? आपण काय अप्लाय केले? पोटेन्शियल डिफरन्स V is applied. Due to application of potential difference V, holes are moving along positive direction of x-axis. Due to motion of holes along positive direction of x-axis, current I is flowing along positive direction of x-axis. इथपर्यंत लक्षात आलं?
Yes, sir. Yes, sir. अजून एकदा रिपीट करतो. सेमी कंडक्टर Yes, आहे, त्याची एल बी द लेंथ आहे, डब्ल्यू त्याची विड्थ आहे, स्मॉल टी त्याची थिकनेस आहे. आपण पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केला. पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केल्यामुळे होल्स निगेटिव्ह टर्मिनलकडे अट्रॅक्ट झाले. म्हणजे होल्स कुठल्या दिशेने मूव्ह व्हायला लागले? Right. Positive पॉझिटिव्ह direction. डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस एक्स ॲक्सिसनं मूव्ह लागले. त्या होलच्या मोशनमुळं या सेमी कंडक्टरमधून करंट फ्लो व्हायला लागला. तर कुठल्या दिशेने करंट फ्लो होत आहे? अलॉंग एक्स ॲक्सिस. अलॉंग एक्स. ओके, अलॉंग एक्स. ठीक आहे, अलॉंग एक्स ॲक्सिस. देन आता नंतर काय करतोय आपण? बी अप्लाय करतोय. बी म्हणजे कुठलं? हां, Magnetic field. मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय करतो. अगोदर मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलं नव्हतं, तर आपण बी अप्लाय केलं. बी कुठल्या दिशेने अप्लाय केलं? झेड दिशेने अप्लाय केलं. बी इज अप्लाइड अलॉंग झेड डायरेक्शन. झेड म्हणजे कुठल्या दिशेने? अलॉंग दी थिकनेस. बरोबर आहे का? बी इज अप्लाइड अलॉंग दी थिकनेस अलॉंग झेड डायरेक्शन. बीची दिशा दाखवली मी. दिस इज डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. आता एक्स ॲक्सिसनं करंट कॅरियर्स मूव्ह होत आहेत. आपण एक बघितलं होतं. होल्स दे आर मूव्हिंग अलॉंग एक्स ॲक्सिस. आपण बी अप्लाय केला. कुठल्या दिशेने बी अप्लाय केलाय हो? हां, Z axis. मॅग्नेटिक फील्ड बी इज अप्लाइड अलॉंग Z axis. झेड ॲक्सिस. द ॲप्लिकेशन ऑफ बी कुठलं फोर्स तयार होणार आहे? मॅग्नेटिक. Magnetic लॉरेन्स force. फोर्स म्हणतो आपण त्याला. फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड म्हणतो. फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड. हे फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड जे आहे, इट इज डेव्हलप्ड अलॉंग वाय ॲक्सिस. या दिशेने तयार झाला. फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड. एक करंटची दिशा. अजून एकदा प्लेमिज लेफ्ट हँड रूल बघा. 3 फिंगर्स आहेत. त्या मिडल फिंगरच्या दिशेने करंट चालला आहे. करंट इज फ्लोईंग अलॉंग दिस मिडल फिंगर. बी अप्लाय केलं आहे आपण. 4 फिंगर आहे. ही थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड. Magnetic field. फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड म्हणजे करंटची दिशा म्हणजे एक्स ॲक्सिस झाला. बी म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड हे झेड दिशेने झालं. आणि ह्या ॲक्सिसनं निगेटिव्ह वाय ॲक्सिसनं मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. फोर्स ड्यू टू मॅग्नेटिक फील्ड तयार होतं. याच्यामुळे हे होल्स अगोदर कुठल्या दिशेने चालले होते? Positive X Positive axis. axis. Positive त्याच्याऐवजी ते डिफ्लेक्ट झाले बघा. आता पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसनं जाण्याच्या ऐवजी ते डिफ्लेक्ट झाले ह्या फोर्समुळं. मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केलं आपण. मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केले की लॉरेन्स फोर्स तयार झाला. लॉरेन्स फोर्स तयार झाल्यामुळं फोर्स निगेटिव्ह वाय ॲक्सिसनं डिफ्लेक्ट झाले. आणि हे होल्स इथं कलेक्ट झाले ह्या सरफेसवर. कलेक्ट ऑन दिस सरफेस. सरफेस एमला कलेक्ट झाले. इथं पॉझिटिव्ह चार्ज तयार झाला ह्या सरफेस एमला. आणि ह्या सरफेस एनला निगेटिव्ह चार्ज तयार झाला. हे 2 सरफेस आहेत, एम आणि एन. दोघांच्या मध्ये हॉल व्होल्टेज तयार झाला. कुठलं तयार झालं? Hall voltage. हॉल व्होल्टेज. म्हणजे कुठल्या दिशेने कुठल्या ॲक्सिसनं हॉल व्होल्टेज तयार होते? अलॉंग वाय ॲक्सिस. अलॉंग वाय ॲक्सिस. म्हणजे त्यालाच आपण हॉल फील्ड पण म्हणतो. हॉल फील्ड इज डेव्हलप फ्रॉम पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल टू द निगेटिव्ह पोटेन्शियल. हे हॉल फील्ड पण तयार झालं. त्याला म्हणतो आपण EH. म्हणजे अलॉंग विच ॲक्सिस? वाय ॲक्सिस. ओके, हॉल फील्ड इज एस्टॅब्लिश्ड अलॉंग वाय ॲक्सिस. म्हणजे ह्या दिशेने हॉल फील्ड तयार झाले EH. अजून एकदा आपण काय घेतलंय मला आता सांगा. रिपीट करू अजून एकदा. हे सगळं एकदा खोडून टाकतो वाटलंच तर. पुन्हा एकदा रिपीट करू आपण. नंतर लिहून घ्यायचं तर. हां, सांगा तुमच्याकडून पाहिजे मला. सेमी कंडक्टर घेतलाय आपण. विच टाईप ऑफ सेमी कंडक्टर इज टेकन? P type. P type. पी टाईप. त्याची लेंथ किती आहे? L. L. विड्थ काय आहे? W. W. स्मॉल टी काय आहे? Thickness. थिकनेस. ओके, लेंथ कुठल्या दिशेने आहे? एक्स ॲक्सिस. X axis. X axis. विड्थ कुठल्या दिशेने आहे? Y. वाय Y ॲक्सिस. axis. थिकनेस कुठल्या दिशेने आहे? Z Z axis. Z ॲक्सिस. तर axis. फर्स्ट स्टेपमध्ये आपण काय करतोय? पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय करतोय. ओके, या 2 सरफेसमध्ये पोटेन्शियल डिफरन्स इज अप्लाइड. त्याच्यामुळे काय होतं हो सांगा मला. इथून एक पॉईंट घेतला तर मी
इथून एक पॉईंट हे पोटेन्शियल डिफरन्स अप्लाय केल्यामुळं होल्स हा पॉईंट कशाला जोडलाय पॉझिटिव्हला जोडलाय हा Holes पॉईंट कुठं move जोडलाय in along x-axis. होल्स या दिशेने व्हायला लागले एक्स ॲक्सिस होलची एक्स ॲक्सिसच्या दिशेच्या मोशनमुळं काय करंट फ्लो व्हायला लागला सेमीकंडक्टर मधून पी टाईप करंट कुठल्या दिशेने फ्लो होत आहे Positive x-axis. पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसनं करंट फ्लो व्हायला लागला ओके दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्लोइंग अलॉंग पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ॲक्सिस हे झाला पहिला पॉईंट करंट लिहिला आपण दुसऱ्या पॉईंटमध्ये आपण काय लिहितोय काय अप्लाय करतोय Magnetic field. हां मॅग्नेटिक फील्ड कुठे अप्लाय केलंय आपण Z-axis. झेड ॲक्सिसला त्याच्यामुळे काय होणार आहे सांगा कुठलं फोर्स तयार होणार आहे Lorentz force लॉरेन्स फोर्सची दिशा कुठली असणार आहे along the y-axis. निगेटिव्ह आहे दिस इज लॉरेन्स फोर्स ते कशामुळे तयार झालं मॅग्नेटिक फील्डमुळे तयार झालं लॉरेन्स फोर्स तयार झाला या लॉरेन्स फोर्समुळे हे होल्स काय झाले डिफ्लेक्ट झाले अगोदर एक्स ॲक्सिसनं चालले होते पण त्यांना हे लॉरेन्स फोर्स जाऊ देत नाही एक्स ॲक्सिसनं इकडे वळवत आहे हे वळल्यामुळे हे कुठं कलेक्ट झाले सगळे सरफेस एम वर कलेक्ट झाले Surface. एम ला कुठला चार्ज तयार झाला Positive. इकडं होल्स वळल्यामध्ये विरुद्ध दिशेने इलेक्ट्रॉन्स वळलेले असतात म्हणजे एन सरफेसवर काय झाला कुठला चार्ज तयार झाला Negative. निगेटिव्ह आणि ह्या एम आणि एन मध्ये कुठलं व्होल्टेज तयार झालं दोघांमध्ये व्होल्टेज एम आणि एन समजा इथून एक पॉईंट काढला आणि इथून एक पॉईंट काढला आणि आपण व्होल्टमीटर जोडला तर आपल्याला व्होल्टेज दिसणार आहे हॉल व्होल्टेज मोजले बघा इथून एक पॉईंट काढलाय एमच्या इथून एक काढलाय व्होल्टमीटरला जोडलाय एनच्या इथून एक काढलाय व्होल्टमीटरच्या जोडलाय आणि हॉल व्होल्टेज दाखवायला लागले आपल्याला म्हणजे हॉल व्होल्टेज इज डेव्हलप्ड इन बिटवीन दीज टू सरफेसेस एम आणि एन म्हणजे अलॉंग विड्थ आहेत हे अलॉंग दी विड्थ म्हणजे EH असणार आहे हॉल फील्ड असणार आहे इथं हे हॉल फील्डची दिशा कशी आहे एम टू एन आहे एम टू एन हे हॉल फील्ड इज डेव्हलप्ड अलॉंग एम टू एन म्हणजे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल टू दी निगेटिव्ह पोटेन्शियल म्हणजे अलॉंग दी विड्थ असणार ठीक आहे पहिल्यांदा फिगर ड्रॉ करताय अगोदर स्टेटमेंट लिहा मग फिगर ड्रॉ करा राईट फर्स्ट स्टेटमेंट इफ अ पीस ऑफ मेटल और सेमीकंडक्टर इथं आपण सेमीकंडक्टर घेतोय काही जागी मेटल पण घेऊ शकतो आपण किंवा सेमीकंडक्टर कुठला एन घेऊ शकतो पी घेऊ शकतो किंवा मेटल का म्हणजे कंडक्टर घेऊ शकतो आपण इफ अ पीस ऑफ मेटल और सेमीकंडक्टर carrying a current I म्हणजे ज्या सेमीकंडक्टरमध्ये करंट पास होत आहे इथं कुठल्या दिशेने करंट पास व्हायला लागलाय अलॉंग विच ॲक्सिस एक्स आणि आपण कोणता सेमीकंडक्टर घेतलाय पी टाईप त्याच्यामधून एक्स ॲक्सिसला करंट पास होत आहे इफ अ पीस ऑफ मेटल और सेमीकंडक्टर कॅरिंग अ करंट I इज प्लेस्ड इन अ ट्रान्सवर्स मॅग्नेटिक फील्ड ट्रान्सवर्स शब्द का वापरलाय तर मॅग्नेटिक फील्ड आपण जे डिरेक्शन अप्लाय करतोय करंट कुठल्या दिशेने पास होत आहे एक्स ॲक्सिस म्हणजे अँगल किती आहे दोन्ही मधला 90 डिग्री त्याच्यामुळे हा ट्रान्सवर्स शब्द वापरतोय इफ अ पीस ऑफ मेटल और सेमीकंडक्टर कॅरिंग अ करंट I इज प्लेस्ड इन अ ट्रान्सवर्स मॅग्नेटिक फील्ड transverse magnetic field comma a potential difference is produced potential difference म्हणजे हॉल व्होल्टेज तयार झालं काय तयार झालं हॉल व्होल्टेज potential difference is produced कुठल्या दिशेने तयार झालंय which axis y axis potential difference is produced in a direction and y axis या x axis आणि z axis ला कसा आहे perpendicular okay a potential difference is produced in a direction
in a direction normal to both. यासाठी perpendicular आहे म्हणून आपण हा normal word वापरला. Potential difference is produced in a direction normal to both the current and the magnetic field. The current and the magnetic field. Current and the magnetic field. This phenomenon is known as Hall effect. This phenomenon is known as Hall effect, and the generated voltage is called Hall voltage, and the generated voltage is called Hall voltage. Generated voltage is called Hall voltage. Draw this figure first. Draw it now. हॅलो सर, हा, बॅक साइडची स्लाइड दाखवतो. स्टेटमेंटची ठीक आहे. हाँ सर. Complete figure now. Now this figure is over. No, Hello? sir. No, sir. Yes, sir. Okay, the next one. It take 1 more minute and complete it fast. Explanation will write it now. Okay, first point, listen here. In P-type semiconductor, कुठला semiconductor घेतलाय आपण? P-type semiconductor. When potential difference is काय झालं? Diagram. डायग्राम घ्या. झाल्यानंतर सांगा. Over now. Hello. Yes, sir. Okay. Edit. First point, listen. In P-type semiconductor, when potential difference is applied across its ends, the current I flows along which axis? X-axis. X-axis. Write this point number 1. In P-type semiconductor, when potential difference is applied in P-type semiconductor, when potential difference is applied across its ends, potential difference is applied across its ends, the current I flows along x-axis. The current I flows along x-axis. नंतर आपण काय करतोय सेकंड स्टेजला? Magnetic field.
Okay, write it. Magnetic field B be applied. Magnetic field capital B be applied along the magnetic field capital B be applied along the z axis. Okay. Then third, due to application of magnetic field कुठलं फोर्स तयार होत आहे? लॉरेन्स फोर्स. त्या लॉरेन्स फोर्स मुळे काय होत आहे? होल्स डिफ्लेक्ट होतात. आणि कुठल्या सरफेसवर कलेक्ट होत आहेत? यम सरफेस M. Okay, write it. Under the influence of B, under the influence of B, magnetic field B, each pole experience, under the influence of B, magnetic field B, each pole experience FL means Lorentz force. Under the influence of B, each pole experience FL means force due to magnetic field किंवा Lorentz force. Full stop. This force displace holes along y-axis. This force displace holes along y-axis. This force displace holes along y-axis such that surface M collects positive charge. This force displaces holes along y-axis such that surface M collects positive charge and surface N collects negative charge. Full stop. A transverse potential difference is produced. A transverse potential difference is produced between faces M and N. Transverse potential difference is produced between faces M and N. It is called Hall voltage. It is called Hall voltage. It is called Hall voltage. As a result, Hall field is produced along y-axis. As a result, Hall field is produced along y-axis. Okay, लिहिले इथपर्यंत? हॅलो. हो सर. येस सर. ओके. आता बी अप्लाय केल्यामुळे मॅग्नेटिक फील्ड बी अप्लाय केल्यामुळे काय तयार झालंय म्हणून सांगितलं आपण? लॉरेन्स फोर्स. लॉरेन्स फोर्स. त्याची दिशा कोणती सांगितली आपण? along y-axis. along y-axis. त्याच्यामुळं होल्स काय झाले? डिफ्लेक्ट झाले. डिफ्लेक्ट झालेले होल्स कुठे कलेक्ट झाले? कुठल्या सरफेसवर कलेक्ट झाले? यम सरफेसवर. म्हणजे सरफेस एम वर कुठलं पोटेन्शियल तयार झालंय? पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल. सरफेस एन वर कुठलं पोटेन्शियल तयार झालंय? निगेटिव्ह पोटेन्शियल. हे झालं ची दिशा म्हटलं आपण, लॉरेन्स फोर्सची दिशा. या दिशेने लॉरेन्स फोर्स आहे, हे FL म्हटलंय आपण. ओके, FL. आणि हे जे आहे हे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे. इथं पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल तयार झालेलं, काही ठराविक पोटेन्शियल झाल्यानंतर हे होल्सला येऊ देणार आहे का इकडं? हॅलो, नाही येऊ देत. म्हणजे ते कुठला तरी एक फोर्स आहे, त्याला म्हणतो आपण फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड म्हणतो आपण. त्याला काय म्हणतो? फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक. हे होल्स आले इकडं, सुरुवातीला इथं काय नव्हते होल्स म्हणून त्याने येऊ दिलं.
पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल तयार झालं इथं. एक ठराविक पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल तयार झाल्यानंतर हे पुन्हा होल्सला येऊ देणार नाहीये, म्हणजे इट अपोजेस पण ते रिफ्लेक्स दी होल्स. ते रिफ्लेक्शन झाल्यामुळे पुन्हा होल्स ह्या दिशेने जायला लागणार आहेत. लक्षात आलं का? म्हणजे जी ही पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल आहे जी होल्सला रिफ्लेक्ट करत आहे त्याला म्हणतो आपण फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड म्हणतो आपण. ह्याची दिशा लॉरेन्स फोर्सच्या विरुद्ध आहे. दिस इज फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड. लक्षात आलं? लॉरेन्स फोर्समुळे होल्स डिफ्लेक्ट झाले. ते होल्स इथं कलेक्ट झाले एम सरफेसवर. एम सरफेसला पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल तयार झालं. हे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल नंतर काय करणार आहे? ह्या होल्सला काय करणार आहे? हॅलो हॅलो रिफ्लेक्ट करणार आहे. त्या फोर्सला जी रिफ्लेक्ट करण्याचा जी फोर्स आहे त्याला म्हणतो फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड. एफ ऑफ ई एच. ई एच म्हणजे हॉल फील्ड, फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड. आणि लॉरेन्स फोर्सची दिशा आणि हॉल फील्डची दिशा, फोर्स ड्यू टू हॉल फील्डची दिशा एकमेकाच्या अपोजिट आहे. हे एकमेकाला कॅन्सल होतात. एकमेकाला कॅन्सल दिले की लॉरेन्स फोर्स न्यूट्रल होतं. लॉरेन्स फोर्स न्यूट्रल झाले की होल्स पुन्हा कुठल्या दिशेने मूव्ह होतात? हॅलो Positive x-axis. एक्स ऍक्सिस. अजून एकदा लक्षात घ्या. आपण काय केलं? बी अप्लाय केलं. बी अप्लाय केल्यामुळे कोणतं फोर्स तयार झालं? मग लॉरेन्स लॉरेन्स फोर्स. त्याच्यामुळे होल्स काय झाले? हे डिफ्लेक्ट झाले. ते कुठे कलेक्ट झाले? एम सरफेसला. एम सरफेसला कुठला चार्ज तयार झाला? पॉझिटिव्ह चार्ज. म्हणजे हे हॉल व्होल्टेज तयार झालं. VH तयार झालं हॉल व्होल्टेज. एम आणि एन मध्ये हॉल व्होल्टेज तयार झाला. याला होते विड्थ. हे हॉल व्होल्टेज तयार झाल्यामुळं एक हॉल फील्ड पण तयार होणार आहे एम आणि ई मध्ये. त्याला आपण काय म्हणतो? हॉल फील्ड EH. आणि EH म्हणजे काय असतंय? व्होल्टेज VH. आणि हे VH कुठल्या दिशेने आहे? लेंथ आहे का विड्थ नाही? विड्थ म्हणजे VH/W लिहावं लागेल. EH इज इक्वल टू VH/W. आणि हे EH तयार झाल्यामुळं हे जे पॉझिटिव्ह पोटेन्शियल जे आहे ह्या होल्सला रिफ्लेक्ट करत आहे त्यालाच आपण म्हणतो फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड. एफ ऑफ EH. फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड एफ ऑफ EH. ही जी दिशा फोर्स ड्यू टू हॉल फील्डची दिशा आणि फोर्स ड्यू टू लॉरेन्स फोर्सची दिशा हे एकमेकाच्या कशा आहेत? अपोजिट आहे. फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड इज इक्वल टू E इंटू EH असतात. हॅलो विशाल राऊत. हे दोन दिशा एकमेकाच्या अपोजिट आहेत. म्हणजे फोर्स ड्यू टू लॉरेन्स फोर्स इज कॅन्सल्ड बाय दी फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड. हे दोन्ही एकमेकाला कॅन्सल होतात. एकमेकाला कॅन्सल झाले की पुन्हा होल्स इकडे डिफ्लेक्ट व्हायच्या ऐवजी पुन्हा एक्स ऍक्सिसने मूव्ह होतात. दिस इज फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड. ओके. नेक्स्ट सेंटेन्स इज one sentence we'll write in, we'll stop it now. The condition of equilibrium will be reached. Last one, the condition of equilibrium will be reached when force due to Hall field balances. The condition of equilibrium will be reached when the force due to Hall field balances the force due to magnetic field. हे दोन्ही फोर्सेस एकमेकाला बॅलन्स करतात. फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड. द कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी रिच्ड. इक्विलिब्रियम म्हणजे दिस लॉरेन्स फोर्स इज कॅन्सल्ड बाय लॉरेन्स फोर्स इज कॅन्सल्ड बाय हॅलो ओके. लॉरेन्स फोर्स इज कॅन्सल्ड बाय फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड. बरोबर आहे ना? हॅलो okay. Lorentz force is cancelled by force due to Hall field. Then condition of equilibrium is reached. Equilibrium म्हणजे once again pole starts moving along which axis? X axis. कधी हे लॉरेन्स फोर्स कशाने कॅन्सल केल्यानंतर? फोर्स ड्यू टू हॉल फील्ड. ओके. write it. The condition of equilibrium will be reached when the force due to Hall field balances. Force due to Hall field balances the force due to magnetic field. Therefore, write this equation and we'll stop. Remaining part will cover for next lecture. F of EH is equal to F of EH is equal to F of L.
F of EH is equal to F of L, equation number 1. Okay. We will stop it now here.